ரொமான்ஸா இந்த வயசுல அவர் நல்லா பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அது அப்படியே வாழ்ந்துட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. பொம்மை யார் வந்தாலும் சாப்பாடு போடாம நான் அனுப்ப மாட்டேன். நடக்குமா குழந்தைய கடத்தி கொண்டு போய் பணக்காரங்களுக்கு விற்பாங்களா அப்படின்னு நேத்து சேலத்துல ஒரு 6 பேர் கொண்ட ஒரு நெட்வொர்க்கை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்யராஜ் சார் வந்து அவருடைய முந்தான முடிச்சல മുറുങ്കാന്ന് ഒരു ഐറ്റത്തെ ഇറങ്ങിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് 2-3 കുട്ടി പാപ്പാസ് ഉണ്ടായി ലൈക് 48 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സ് ഉണ്ടായ எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கோசா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் தொடர்ச்சியா கட்டப்பையில தான் வந்து குழந்தைங்களை வந்து கடத்துவாங்க அப்படின்னு ஒரு சில முகங்கள் வந்து நின்னாலே போதும், அவங்க நடிக்கவே வேண்டாம், அப்படி ஒரு இன்டென்ஸ் ஃபேஸஸ் சில பேர் இருக்காங்க. எங்க அண்ணன் சக்கரபாணி மட்டும் ஒரு நிமிஷம் லேட்டா வந்திருந்தா நான் ட்ரெயின்ல வந்திருப்பான்றாரு. தமிழ் சினிமாக்கு வந்து கதை இல்லைன்றாங்க. மணிவண்ணன் சார் அல்வான்னு ஒரு மேட்டரை இறக்கி விட்டாரு. நம்ம வந்து ஒரு திருநெல்வேலியில இருந்து வரும்போது ஒரு அல்வாவை அன்பா வாங்கி கொடுத்தா கூட என்னப்பா அல்வா கொடுக்குறியான்ற அளவுக்கு எஸ்வி ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வழங்கும் சிஎம்டிஏவால் அங்கீகரிக்கப்பெற்ற அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய வீட்டு மனைகள் ரெடியில் மாதவரம், பொன்னேரி, மீஞ்சூர் பகுதிகளில் உடனே வாங்கிட இன்றே தொடர்பு கொள்வீர். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9791175755. டைம் ஆயிடுச்சு. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബിക്കോസ് എല്ലാ പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പേടി കാണും, റിലീസ് ആവുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്ന്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഷൂ വെച്ചപ്പം അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി. എന്നാൽ ആക്ച്വലി ഐ ഡിഡ്ന്റ് സ്ലീപ്പ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ 2 മണിക്ക് ഐ കോൾഡ് നെൽസൺ സർ ആൻഡ് ഐ ആം ലൈക്ക് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സോ മെനി മെസ്സേജസ്. എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ എം സോ ഓവർവെൽഡ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ ലവ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു give that credit to my director because I am a director's actor. എന്റെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഡയറക്ടർ. ആ ഗൈഡൻസും ദിവ്യ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിൽ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നെൽസൺ സർ. ആൻഡ് അഥർവ, നമ്മൾ പറയും എല്ലാ പടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ടേക്ക് അവേ കാണും. ചില പടത്തിൽ അത് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ പറയാൻ നോക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ 2 ടേക്ക് അവേ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് മൈ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് അഥർവ. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ്. ദ ഫിലിം ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. അഥർവ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടറാണ്, ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഐ ആം സംവൺ, ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല. എനിക്ക് കുറെ നേരം അങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എൻ്റെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ അഥർവ ലൈക്ക് ഡയറക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും, ലൈക്ക് സെറ്റിൽ ഓൺ ടൈം എത്തും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട്. ഐ തിങ്ക് ദിവ്യ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും വിത്തൗട്ട് അഥർവ, ആനന്ദ്. ആൻഡ് നമ്മൾ പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂവി ഈസ് എ കളക്റ്റീവ് തിങ്. ലൈക്ക് അതിൽ ഡയറക്ടർ, DOP അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, എഡിറ്റേഴ്സ്, അതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ടയർഡായി നിൽക്കുമ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ടീ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന അണ്ണന്മാരുണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ. DNA-യുടെ സക്സസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ. ആൻഡ് ഓഡിയൻസ് വരെ ഞങ്ങളുടെ മൂവി നല്ലതാന്ന് എത്തിച്ചത് പ്രസ്സാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മീൻസ് എ ലോട്ട്. ബിക്കോസ് ചെറിയ നമ്മൾ പടം ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഓഡിയൻസ് വരെ എത്തും. നമുക്കത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, അതിന് ചെയ്യേണ്ടി ഒന്നും ആവശ്യം വരാറില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പ്രസ്സിന്റെ നമുക്ക് കുറെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലാണ് അത് ഓഡിയൻസ് വരെ എത്തുന്നത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് കൊളന്തുണ്ടായി നമ്മൾ മൂവിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് 2-3 കുട്ടി പാപ്പാസ് ഉണ്ടായി ലൈക്ക് 48 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സ് ഉണ്ടായ. സോ അവരുടെ പേരൻസിന് താങ്ക് യു പറയണം. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഒരു കുട്ടീനെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അത് പാടാണ്. പക്ഷെ ആ പേരൻസിന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി ട്രസ്റ്റഡ് അസ്. കുട്ടീനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു, അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. സോ താങ്ക്സ് ടു അവരുടെ പേരൻസിന് ആൻഡ് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ ക്രൂ. ഞാൻ കുറെ സംസാരിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം കുറെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബോറടി തുടങ്ങും. സോ എൻ്റെ ഇനിയും വരുന്ന പടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും അനുഗ്രഹം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് யூ ஸோ மச். அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் என்ன பேசுகிறேன்னு தெரியாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி ஆக்சுவலாக எனக்கு அன்றைக்கி மைண்ட் பிளாக் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம். ஒரு 20 வருஷ ஜேர்னியோட ஒரு தொடர்ச்சி இது. ஸோ இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். ரெண்டாவது, உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் அந்த ப்ரீமியர் ஷோ பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுத்த அந்த வரவேற்பில் தான் இந்த படம் வந்து நல்ல பிக்கப் ஆச்சு, மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சு. நீங்கள் வேற நான் வேற இல்லை. 15 வருஷம் ஜேர்னலிஸ்டாக நான் புதிய தலைமுறை ஆனந்த விகடனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அது அங்கேருந்து உங்கள் அந்த சீட்லேருந்து தான் நான் இந்த சீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமாக இருந்தது. உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. அந்த 15 வருட இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் ஒர்க்கு தான் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து எழுத எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு.
அது ஒரு இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே உண்மையான விஷயங்களை வச்சுதான் நாங்க எழுதினோம். என்னோட குருநாதர் வந்து எப்பவும் சொல்லுவாரு, புனைவுல வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உண்மை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது வெற்றி பெறும் அப்படின்னு. இந்த புனைவுல 90% உண்மை இருக்கு, ஒரு 10% தான் இதுல வந்து புனைவு அப்படிங்கிறதே இருக்கும். எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்டாங்க, இதெல்லாம் உண்மையா, நிஜமாவே இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குமா, குழந்தைய கடத்தி கொண்டு போய் பணக்காரங்களுக்கு விற்பாங்களா அப்படின்னு. நேத்து சேலத்துல ஒரு 6 பேர் கொண்ட ஒரு நெட்வொர்க்கை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து கடத்தி, பச்சை குழந்தைங்களை கடத்தி பணக்காரங்களுக்கு விற்கக்கூடிய ஒரு இவங்களை வந்து நேத்து கடத்தியிருக்காங்க. அதுதான் நம்ம படத்துல நம்ம காட்டப்பட்ட அந்த விஷயத்துக்கான அந்த உண்மை அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா நாங்க வந்து ஒவ்வொரு விஷயமுமே, அந்த பாட்டி வந்து இன்னைக்கு எல்லாராலையும் கொண்டாடப்படுறாங்க. அந்த சாத்தூர் விஜயலட்சுமி அப்படிங்கிற அந்த நடிகை வந்து அவங்க அவ்வளவு பிரமாதமா நடிச்சிருந்தாங்க. அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் கேரக்டர். அவங்க ரியல் லைஃப் கேரக்டர்னா கடத்துறவங்க கிடையாது. நான் வந்து சினிமாவில் முதல்ல ஒரு படம் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிரேக்கு, எனக்கு அடுத்து பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கல, எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களும் சரியில்லைன்னு நான் விட்டுட்டு வெளியேறிட்டேன். சினிமாவே வேண்டாம், இனிமேல் சினிமாவே வேலைக்காகுதுன்னு நான் வேலைக்கு போயிட்டேன் திரும்பியும். அங்கே நான் வந்து சந்திச்ச ஒரு அம்மா வந்து டெய்லியும் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, முறுக்கு, சீடை, அதிரசம் அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க. அந்த கேரக்டரை மனசுல வச்சுதான் நான் அந்த கேரக்டரே நாங்க உருவாக்கணும். அப்போ அந்த உண்மையான ஒரு கேரக்டர் வந்து ஸ்கிரீன்ல வரும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து டக்குன்னு அது வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. பிளஸ் நாங்க அது கூட இதை ஆட் பண்ணோம்னா, எக்மோர் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கோசா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் தொடர்ச்சியா கட்டப்பையில தான் வந்து குழந்தைங்களை வந்து கடத்துவாங்க அப்படின்னு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ரிப்போர்ட் அடிப்படையில தான் அந்த கேரக்டரை வந்து நாங்க உருவாக்கணும். அப்புறம் அண்ணன் போஸ் வெங்கட் இருக்காரு, அவரோட கேரக்டர் வந்து ஒரு இடத்துல விசாரணை பண்ணுவாங்க. விசாரணை பண்ணும்போது அவரோட ஃபேமிலியை வச்சு பேசுவாங்க. அது வந்து ஆட்டோ சங்கரோட மரண வாக்குமூலம் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. அதுல வந்து ஆட்டோ சங்கர் சொல்லியிருப்பாரு, அவரை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து உண்மையை வாங்குறதுக்கு அவங்க போலீஸ் வந்து அதை தான் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க. அவங்க ஃபேமிலி வந்து பக்கத்து ரூம்ல வச்சுட்டு இவங்க வந்து பேசுவாங்க. பேசும்போது அவர் வந்து எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுவார். இந்த மாதிரி இந்த படத்தோட எவ்ரி டீட்டெயில் வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தோட தொடர்ச்சியா தான் இதுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருந்தது. அதுக்கு தான் அதனாலதான் இது வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து டக்குன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க அன்றாட வாழ்க்கையில தினதினம் பார்க்கக்கூடிய மனுஷங்க, தினதினம் பார்க்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை தான் நம்ம படமா எடுத்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து கதை இல்லைன்றாங்க. நம்மள மாதிரி ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட லட்சக்கணக்கான கதைகள் இருக்கு. ஜேர்னலிஸ்ட்டை வந்து நீங்க பயன்படுத்தும் போது அவங்க கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு கதைகளும் அவ்வளவு டீட்டெயிலும் வரும். தமிழ் சினிமா இயக்குனர்கள் கிட்ட நான் அதை தான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நல்ல ரைட்டர்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்காங்க, நல்ல ஜேர்னலிஸ்ட் எக்கச்சக்கமா இருக்காங்க. அவங்கள உங்க படத்துல நீங்க பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமா உங்க படத்துக்கு வந்து இன்னும் கூடுதலான ஒரு மதிப்பும் நம்பகத்தன்மையும் உண்மைத்தன்மையும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அப்புறம் நெல்சன் சார், அவரு தான் என்னை வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்து எழுத வச்சாரு. நான் வேண்டாம், என்னை விட்டுருங்க, சினிமாவுக்கு எனக்கு செட் ஆகாது, என்னை விட்டுருங்க என்ன. இல்ல நீ தான் இந்த படம் பண்ணணும், என் மேல இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையை வச்சு அவரு என்னை அழைச்சிட்டு வந்து இது எழுத வச்சாரு. அந்த பாத்திரங்களுக்கும் அந்த காட்சிகளுக்கும் வந்து அதர்வா சாரும் நிமிஷா மேடமும் இவங்க எல்லாருமே வந்து உயிர் கொடுத்து அதை வந்து நான் பார்க்கும்போது நான் என்ன நினைச்சு எழுதணும் அது எல்லாமே அது வந்திருந்தது எனக்கு. அது குறிப்பா சில சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமா நான் எழுதியிருந்தேன். அதை வந்து அவங்க அப்படியே உள்வாங்கிட்டு நடிச்சது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான படைப்புகளுக்கு வந்து தொடர்ச்சியா மக்கள் ஆதரவு கிடைக்கணும், நிறைய திரைப்படங்கள் இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு நம்புறேன். குறிப்பா இந்த படத்துல நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சது என்னன்னா, இந்த படத்தோட ஒவ்வொரு சீனையும் நீங்க எல்லாரும் படம் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சீன்லையும் யாரோ ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. படம் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் வந்து ஒரு டாக்டர் அந்த மருத்துவமனையில வேலை பார்க்குறவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் திலக் வந்து அவரோட நண்பருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அப்படின்னு படத்துல ஏதோ ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டருக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த உதவி அப்படிங்கிறது எப்ப வணிகமாவோ உள்நோக்கம் கொண்டதாவோ ஒரு சுயநலமானதாவோ மாறுதோ அப்பெல்லாம் வந்து அது கிரைமா மாறுது. அதுதான் இந்த படத்து மூலமா நான் வந்து சொல்லணும்னு நினைச்ச ஒரு விஷயம். என்னன்னா, நம்ம இன்னைக்கு வந்து உதவி அப்படிங்கிறது பிசினஸா மாறிட்டு இருக்கு. நம்ம முன்னாடி லிஃப்ட் கேட்டுட்டு இருப்போம், இன்னைக்கு லிஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ராபிடோவா மாறிடுச்சு. இன்னைக்கு எல்லாருமே அதை வணிகமா மாத்திட்டு இருக்கோம். எல்லாமே வணிகமா மாறிட்டு இருக்கிற ஒரு காலத்துல இருக்கோம் நம்ம. அப்போ
ஒரு உதவி அப்படிங்கிறது அது ஆத்மார்த்தமா நேர்மையா இருக்கணும். அந்த உதவி அப்படிங்கிறது வணிகமா பிசினஸா கிரைமா மாறுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படிங்கறத தான் சொல்ல நினைச்சோம். இந்த படம் வந்து அந்த ஹியூமனிட்டியை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட பண்ணோம். அது போய் சேர்ந்துருக்கு. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பத்திரிகையாளனா ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞானத்தின் மானப்பெரிது. இது திருக்குறள். திருக்குறள்ல வந்து செய் நன்றி அறிதல்னு ஒரு அதிகாரம் திருவள்ளுவர் பண்ணியிருக்கார். செய் நன்றி அறிதல். இந்த நன்றி சொல்ற விஷயம் வந்து நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். நான் யாருக்கு நன்றி உணர்வு அதிகமா இருக்கோ அவன் எல்லா துறையிலும் சிறந்தவனா இருப்பான். அவன் மிகச்சிறந்த ஒரு பண்பாளனா இருப்பான். நன்றி உணர்வு தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா பண்புகளுக்கும் தாயானது. இதை சினிமாவில் யார் ஆரம்பிச்சு வச்சாங்கன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி நன்றி சொல்றத அது ஏதோ ஒரு முதல் படம் இருக்கும், அவங்களுக்கு காலம்பூரா நம்ம நன்றி சொல்லிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா இப்படி ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க பாருங்க புதுசா, அவங்களுக்கு நன்றி. ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சிறந்த ஒரு படத்தை நீங்க எழுதி, ஏன்னா உங்களுக்கு உங்க ஷோ போடும்போதே நெல்சனை சுத்திக்கிட்டீங்க, எல்லாம் சுத்தி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அதோடு இல்லாமல் அதை வந்து எழுதுனீங்க, அதை நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்ல சொன்னீங்க. அதனால தான் இந்த டிஎன்ஏ அவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு. இந்த படம் என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு விஷயம், இப்போ முயற்சி திருவினை ஆக்கும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்துருப்பாரு. நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்னு பாரதியார் சொல்லியிருப்பார். தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா அப்படின்ட்டு கணியன் பூங்குன்றன் சொல்லியிருப்பார். இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒரு கொட்டேஷனை தந்திருப்போம். இதுல பாருங்க, பாக்யராஜ் சார் வந்து அவருடைய முந்தான முடிச்சல முருங்கைக்கான்னு ஒரு ஐட்டத்தை இறக்கிட்டு போயிட்டாரு. இப்போ முருங்கைக்காய் எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க, கூச்சப்படுவாங்க. அப்ப ஒரு வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போற குடும்ப தலைவன். அதுக்கு பிறகு மணிவண்ணன் சார் அல்வான்னு ஒரு மேட்டரை இறக்கி விட்டார். நம்ம வந்து ஒரு திருநெல்வேலியிலேருந்து வரும்போது ஒரு அல்வாவை அன்பா வாங்கி கொடுத்தா கூட என்னப்பா அல்வா கொடுக்குறியான்ற அளவுக்கு மாற்றி விட்டார். நான் திருடில கட்டதர்களுக்கு அடுத்ததர்களுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்ததுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொன்னேன். அதே போல இந்த படம் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறக்கிற குழந்தைங்க உண்மையாலுமே நம்ம குழந்தை தான் வருதா அப்படின்ற எனக்கு எடுத்துட்டு ஒரு 5 ஃபோன் பண்ணாங்க. 5 பேர் ஃபோன் பண்ணாங்க. என்னங்க பயம்படுத்தி விட்டுட்டாரு இந்த டைரக்டரு. வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறந்து நம்ம கைக்கு வர்ற குழந்தை நம்ம குழந்தைன்னா ஒரு 11 வயசு 12 வயசுல முகஜாடையை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணுமா, இல்லைன்னா டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்துக்கணுமா நம்ம அப்படின்னாரு. ஸோ ஒரு படம் சமுதாயத்தில் அந்த ஒரு 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 உஷார் தன்மை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஒரு படைப்பு. அது இந்த படத்துல அருமையா அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. அதுதான் ஒரு படம் வந்து சமூகத்திற்கு ஏதோ ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். அது டிஎன்ஏவில் அருமையா இருக்கு. அதுக்கு வந்து இப்ப அதிஷா சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்னார் பாருங்க, புனைவுல உண்மைத்தன்மை எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கோ அது வந்து சிறந்த திரைக்கதைன்னு ஒரு அருமையான விஷயத்த ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார். ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அது. அதே போல பத்திரிகையாளர்களை நிறைய பயன்படுத்தணும், நம்ம எழுத்தாளர்களை அதிகம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அருமையான விஷயத்த இங்க பதிவு பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் நீங்க எழுதணும். அப்பதான் நிறைய இயக்குநர்கள் நிறைய ரைட்டர்ஸை கொண்டு வருவாங்க. அண்ணன் போஸ் சொன்ன மாதிரி மலையாளத்துல வந்து ரைட்டர்ஸுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு மரியாதை இருக்கும். அங்க வந்து ரைட்டர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம இன்னும் சொல்ல போனா ஆங்கில படங்களே வந்து மிகச்சிறந்த நாவலை தான் படமா எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம நினைக்கிறோம்ல கதை வெளியே போயிடுச்சுன்னா அந்த கதை வந்து ஈஸி ஆயிடும், அதெல்லாம் கிடையாது. மிகச்சிறந்த நாவல்களை தான் நம்ம வந்து படமா எடுத்து மிகப்பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பல படங்கள். ஸோ ரைட்டர்களையும் அதே போல எழுத்தாளர்களையும் நிறைய பயன்படுத்தணுங்கிறது இந்த நன்றி அறிவித்தல் கூட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அடுத்தது நன்றியில வந்துங்க, இப்ப நான் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கதாபாத்திரம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நான் வந்து என் வாழ்நாள் பூரா சொல்றவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, ஏங்க அருமையான ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு பண்ணிட்டாங்க இந்த படத்துல அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. இது என் உள்ள மனசுல எப்போதும் இந்த டீமுக்கு இயக்குனருக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க, ஒரு ஹீரோ அவரு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, ஏங்க அவருக்கு கூட அவர் சொல்லியிருக்கலாம். அடுத்தது இந்த ப்ரொடியூசர் அல்லது ரைட்டர் யார் வேணாலும் ஏங்க யாரா அவரை போடலாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அதுக்கு வந்து என்னை ஒத்துக்கிட்டதுக்கு இவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம தம்பி கேமராமேன் பார்த்தி வந்து அதாவது
ஒரு மனிதன் வந்து இப்படி இருக்கிறவன் இவ்வளவு திறமையோட இருப்பான்னு நீங்க பார்வையால நீங்க கடிக்க கூடாது. நம்ம சொல்லுவோம்ல, டேய் கண்ணை பார்த்து பேசுறோம் உண்மையை பேசுவான்டா அப்படின்றது. கண்ணை பார்த்து உண்மை பேசுறவங்களாம் உண்மையை பேசுவானா? அது எதுவும் பொது புத்தியில இருக்கு. அதாவது முழு பனியன் போட்டவன் நல்லவன்டா அப்படின்றதும், வெள்ளையா இருக்கிறவன் சிறப்பா இருப்பான்றதும், இதெல்லாம் வந்து பொது புத்தியில இருக்கிறது தானே ஒழிய ஆளை பார்த்து எடை போடக்கூடாதுன்றதுக்கு தம்பி பார்த்திபனை வச்சு முடிவு பண்றேன். அடுத்தது எடிட்டர் தம்பி, அவர் வந்து நேஷனல் அவார்டு வாங்கணுன்றதே எங்களுக்கு தெரியல. பாருங்க, ஒரு நேஷனல் அவார்டு வாங்கிட்டு எப்போதும் போல எளிமையா இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அருமையா இருக்கு. அடுத்தது நான் ஆடியோ லிஸ்ட்ல இந்த ஹீரோயினை பத்தி சொல்லல, நிமிஷா பத்தி. அந்த படத்துல பார்த்தா அவங்க ஐயோ, அதாவது நாங்கெல்லாம் வந்து ஜோதிகா பார்த்து மிரண்டிருக்கோம். அதுக்கு பிறகு வந்து இப்போ சாவித்திரியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் இல்லையா, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இப்படி இருப்பாங்கன்ட்டு. ஐயோ பிரமாதமாக நடிச்சிட்டீங்க, ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. நிச்சயமாக தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அதாவது பர்ஃபார்மர் கதைன்னு ஒன்று இருந்தது தான், ஹீரோயின் கதை இருந்தது தான், இவங்க நிமிஷாவை தான் நிச்சயமாக இனிமேல் கூப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது தம்பி அதர்வா வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். நான் எப்போதும் பிடித்த வேலைகளை செய்கிறவன் வந்து சிறப்பானவன்ட்டு இப்போ அண்ணன் போஸ்வங்கிட்ட சொன்னார். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன், இப்போ சொல்கிறோம்ல, என்ன நம்ம கெட்டு போயிட்டோங்க, நல்லா இருக்கிறோம். எம்ஜிஆர்லாம் தற்கொலைக்கு பண்ணி போனவர். எம்ஜிஆர் வந்து கேரளாவில் ரயில்வே, அதாவது எங்கள் அண்ணன் சக்கரபாணி மட்டும் ஒரு நிமிஷம் லேட்டாக வந்திருந்தா நான் ட்ரெயினில் ஊந்திருப்பான்றார் எம்ஜிஆர். நான் என் பிறந்தேன் அவருடைய வரலாற்று தொடரில். அப்போ என்னன்னு கேட்டால், எம்ஜிஆர்லாம் 15 வருஷம் இல்லவே இல்லை ஃபீல்டில், ஏதோ படம் நடிச்சிட்டு இருக்காரு. இந்த இப்போ மனைவி அண்ணா இருக்காரு, மனைவி பொன்மாணிக்கம், அவர் வந்து 8வது வள்ளல்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. ஒரு 8-9 கதை இருக்கு எம்ஜிஆரை பத்தி கதை. மிகச்சிறந்த மனிதனே கதை, மிகச்சிறந்த நன்றி உணர்வு கதைகள் இருக்கு அதுல. அதுல வந்து அவர் வந்து இட்லி ஒரு அம்மா விற்கும் ஒரு இடத்துல. எம்ஜிஆர் வாங்கிக்குவாரு, வாங்கினா காசு இல்லை அவர்கிட்ட. காசு இல்லாத போது ஐயோ நான் காசு எடுத்துட்டு வரலாமான்னு அந்த கேள்வி சொல்லும், தம்பி இதை திருப்பி கொடுத்து நீ இந்த காசை திருப்பி கொடுத்தா என்னுடைய லாப கணக்கு, கொடுக்கலன்னா என்னுடைய தர்ம கணக்குப்பா வச்சுக்கணும். எம்ஜிஆர் அதுக்கு பிறகு பெரிய ஸ்டார் ஆகி முதலமைச்சர் ஆகிடுவார். திரும்பி யானை கவுனியில் அவர் முதலமைச்சராகி வரும்போது காரில் சொல்லிட்டு வருவார், இங்கே ஒரு பார்க் இருந்ததுயா, நான் இப்போ வாக்கிங் போகும்போது ஒரு கிழவிக்கிட்ட ஒரு 10 இட்லி வாங்கிட்டேன், ஆனால் என்னால் காசே தர முடியல. இப்போ அந்த அம்மாலாம் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல, ஆனால் அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தை என் ஞாபகம் இருக்குது, பணத்தை திருப்பி கொடுத்தால் லாபம் கணக்கு, திருப்பி கொடுக்கலனா என் தர்ம கணக்குன்னு சொன்னாங்கய்யா. இன்னைக்கும் நான் தர்மம் பண்ணும்போது அந்த அம்மா ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு எம்ஜிஆர் சொல்லிட்டு போவார் அந்த காரில். அதில் இருக்கு, அண்ணன் எழுதுன புக்கிலேயே இருக்காது. இப்போ அடுத்த நாள் போய் அந்த கிழவியை பிடிச்சிருவானோ, அது அப்போ 40 வயசு, இப்போ 80 வயசுல இருக்கும். எம்ஜிஆர் அவங்கள்ட்ட அறிமுகப்படுத்துவார், இதாம்மா நீ சொன்ன வார்த்தைன்ட்டு. அதுக்கு புரியவே புரியாது. இல்லைப்பா நான் நல்லா இருக்கேன்னு அவருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்து அந்த அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய சொந்த பணம் 1000 ரூபா அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பார் எம்ஜிஆர். இப்படி ஒரு ஒரு நன்றியை, ஒரு உதவி செஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வாழ்நாள் பூரா உள்ள நின்றுட்டு இருக்குங்களா, அந்த மாதிரி உதவியை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த படத்துல தம்பி கோ ரைட்டர் சொன்ன மாதிரி யாரோ ஒருத்தவங்க உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த உதவி செயல் தான் நம்ம வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்தும், உண்டாக்கும். கடைசியாக ஒன்று சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். ராமாயணத்தில் ராமனுக்கு நிறைய பேர் உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ராமனுக்கு படுற கஷ்டம் இருக்க, அவன் ரொம்ப நல்லவன், அவன் காட்டுக்கு போயிடுவான், காட்டுக்கு அவனா பொண்டாடி தூக்கிட்டு போயிடுவான், அதுக்கு பிறகு அவன் போராட்டம். இப்போ நிறையா பேர் உதவி பண்ணி சீதையை மீட்டு வந்துடுவார். இப்போ பட்டாபிஷேகம் நடக்கும். பட்டாபிஷேகம் நடக்கும்போது உதவி பண்ண அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பரிசு தருவார் ராமர், கொடுத்துக்கிட்டே வருவார். கடைசியா ஹனுமான் வருவான். ஹனுமான் வரும்போது ராமர் ஹனுமானுக்கு என்ன தர போறாருன்னு எல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏஞ்சி கட்டி பிடிப்பான். ஏன்னா ஹனுமன் செய்த உதவிக்கு திரும்பி ஒரு பொருளை என்னால் தரவே முடியாதுன்னு கட்டி பிடிச்சி நீ ஏங்குள்ள இருப்ப அப்படின்னு. அப்படி ஒரு உதவியினுடைய மேன்மையை நம்ம அழகா சொல்ற இடம் அது. ராமாயணம் உண்மையா என்னன்னு தெரியாது, அந்த இடம் வந்து அருமையான இடமா எனக்கு பிடிக்கும். அப்ப உதவி செய்யும் போது ஒரு மனிதன் அவனுக்குள்ள நம்ம போயிடுறோம் அப்படின்ற ஒரு அருமையான கருத்தை இந்த படம் சொல்றது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் உஷார் தன்மையோட இருக்கணும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அப்படின்னு சொல்லுது. அதர்வா வந்து இதுல மிகச்சிறந்த முறையில் நடிச்சிருக்காரு. அதுவும் அந்த தம்மு அடிச்சு விட்டுற இடம்லாம் உண்மையான அப்படிப்பட்ட ஆள் தானான்ற மாதிரி பயப்படுத்துற அளவுக்கு பண்ணாப்ல. ஏன்னா ரொமான்ஸா இந்த வயசுல அவர் நல்லா பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதை அப்படியே வாழ்ந்துட்டாருப்பா.
அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பண்ணாப்புல. ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் தான் டஃப்பான ஐட்டங்கள், அதையே சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு. அதர்வா இந்த படத்தின் மூலம் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு நிச்சயம் வந்துட்டாரு. இனிமே அவருக்கான காலம் தமிழ் சினிமாவில் கொடிகட்டி பறக்கும். இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி, அண்ணன் ப்ரொடியூசருக்கு நன்றி. அப்புறம் தம்பி யாராவது விட்டுனா அம்மா விஜயம்மா இருக்காங்க, அவங்க கூட இதில் நடிக்கலை, நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அந்த பாப்பாவுக்கு தென்றலுக்கும் நன்றி. உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி சொல்லி உட்கார்றேன் சார். அதனால எல்லாருக்கும் நன்றி, இங்கே வந்ததுக்கும் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்கு செலவழிக்கிறதுக்கும். Expressing gratitude for the people who deserve it is most important. And first and foremost, thank you Nelson Vengat sir for உங்களுடைய சைலஜாவா என்னை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு, என்னை நம்பி அந்த பொறுப்பை என்கிட்ட கொடுத்ததுக்கு. And I thank entire cast and crew who worked hard to bring DNA what it is for today. And the production, Olympia Movies, back to back நிறையா ஹிட் மூவிஸ், அப்புறம் நல்ல ஸ்டோரி லைன்ஸ் நிறையா கொடுக்குறாங்க. And I wish the production to give us more movies, and I wish the entire crew for making me a part in this. Thank you so much. வணக்கம். இந்த சக்ஸஸ் மீட்டுக்கான முதல் காரணமான உங்கள் பத்திரிகை ஊடகங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. நான் ப்ரெஸ் மீட் மிஸ் பண்ணிட்டேன், ஆடியோ லான்ச் மிஸ் பண்ணிட்டேன். எப்படியோ இன்னைக்கு ரொம்ப லக், நான் இங்கே இருக்கிறது உங்களோட எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாப்பாடு கொடுத்த ஒலிம்பியா ஃபிலிம்ஸ்க்கு நெல்சன் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. யூ ஷுட் ரீச் சம்வன்ஸ் ஹார்ட் த்ரூ ஸ்டமக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது நான் செய்வேன். வீட்டில் எப்போவுமே யார் வந்தாலும் சாப்பாடு போடாமல் நான் அனுப்ப மாட்டேன், அது எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒன்று. அது இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய லைஃப்லேயே நான் உட்காந்து எல்லாரோடையும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுது. டிஎன்ஏ ஃபிலிம் இவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னோட இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு, ஐ மீன் 1 மந்த்துக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆன மாமன் நெக்ஸ்ட் ஹிட் இஸ் திஸ். ரொம்ப 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 நான் ஃப்ளையிங் மோடில் இருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் நெல்சன் சார் ஃபார் டேக்கிங் மீ இன் திஸ் ரோல். ஒத்த காலில் இவர் தான் நின்று ஸ்ட்ரைக் பண்ணி நான் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதர்வா யூஆர் ராக்கிங் அண்ட் அவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷாக அவ்வளவு நல்லா இன்டென்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும்னா அது உங்களால் தான் முடியும். நிமிஷா யூ ஆர் அமேசிங். ஒரு சில முகங்கள் நின்னாலே போதும், அவங்க நடிக்கவே வேண்டாம், அப்படி ஒரு இன்டென்ஸ் ஃபேஸஸ் சில பேர் இருக்காங்க. அதில் யூ ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மர். அண்ட் அந்த கீ ரோல் பண்ணின தென்றல், you did so good the dual role. And அருமையான எழுத்துக்களோட, அருமையான விஷுவல்ஸோட, அருமையான ட்ரீட்மெண்ட்டோட, அருமையாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணினா என்னோட இயக்குனருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் போஸ் சார். உங்களோட நான் காம்பினேஷனில் நான் நடிக்கவே இல்லை. ஐ திங்க் வி டிட் 1 ஃபில்ம் இல்லை, டீசல். ஆமாம், ஒரே ஒரு ஷார்ட், அது டீசல் தான். ஒரே ஒரு ஸ்மால் சீனில் பண்ணோம், பட் அது பத்தலை எனக்கு. I need to work more with more powerful faces. Thank you so much. And நன்றி தவிர வேற எதுவும் இல்லை சொல்றதுக்கு. Thank you so much.